دور الكمامة. الكمامة يعني بالمفهوم الحالي ما راهيش موجهة للناس باش يتجولوا فيها في الأسواق. هذه كاين تقاليد على مستوى بلدان آسيوية. كلامك مهم جدا سيدي الكريم، ولكن أولوية للحدث. يشار لي أنه فيه مدير وقاية بوزارة الصحة جمال فرار، ربما لإعطاء بعض التوضيحات. نتابع هذه الندوة ثم نعود للنقاش. والمعلومة يعني موجودة عند كل الصحافة. كان أول حالة سجلت يعني وكان فيه يعني صرح عليها سيد الوزير في 25 فبراير. سجلنا أول حالة لرعاية إيطالية، ثم من 26 إلى 29 فبراير ما كان أي حالة سجلت، ثم أول مارس سجلت حالتين من نفس العائلة، كانت باتصال يعني بعائلة قاطنة بفرنسا ولكن جات الجزائر ويعني ومكثت بعض الأيام مع العائلة هذه. وعندما مشاو يعني العائلة هذه رجعت لفرنسا تم استشفاؤهم وكانوا حالات مؤكدة من الكورونا فيروس. ثم الحالات هذو يعني تم التكفل بهم في المستشفى وتم يعني التأكد بأنهم حالات كورونا. ثم هذا في أول مارس حالتين الأولتين، ثم في 2 مارس حالتين جديدة، و3 مارس 3 حالات، وأمس يعني سجلنا 9 حالات، ما يعطي يعني المعدل هو 17 حالة، منها دونك 16 في نفس العائلة وحالة فيما يخص الراعية الإيطالية. وحد اليوم في يعني المؤسسة الاستشفائية لبوفاريك بقاو 18 حالة على مستوى المؤسسة، منها 12 حالة مؤكدة راح تبقى يعني في المستشفى يعني حتى تشفى تماما، ومنها 6 حالات مشتبهة راح نقوموا أيضا بالتحاليل الفيرولوجية باش نشوفوا نتأكدوا هي حالة صحية حالة مؤكدة أم لا. ما يخص القطار مؤسسة الاستشفائية القطار كان 43 حالة، منهم يعني خرجوا 2 مؤكدين، وبقاو 2 يعني حالات في المستشفى، وهما الحالتين اللي كانت أكدوا بأنهم كورونا فيروس. كي نديروا يعني المجموع كما قلت 17 حالة إلى حد اليوم ما سجلنا يعني أي حالة، ولكن من يعني العشية راح نكون عندنا تحاليل الحالات المشتبهة على مستوى معهد باستور، وراح ولا كان يعني ما فيش أي، ولكن فيه كومونيكي اللي دير الوزارة كل يوم. يعني كما البارح درنا 2 كومونيكي، واحد الصباح كي سجلنا الحالات الأولى، وزجنا كومونيكي كي سجلنا الحالات تاع العشية. دونك الكومونيكي راح يبعث لجميع يعني الصحفيين العشية باش تكونوا عندكم يعني الوضعية الوبائية الكاملة. هذه هي دونك المعلومات اللي عندي. ورانا اليوم حضر معنا بروفيسور غيرينيك، يعني هو الرئيس اللجنة تاع الخبراء المتكلفين بالانفلونزا الموسمية، راح يقول يعطينا يعني رأي تاعو فيما يخص هذه الحالة. تفضل. روح منا كذا نطول باش ونجي. إلا تسمحوا لي pardon. Je voudrais d'abord remercier le docteur Fourard parce que j'ai l'honneur de présider un comité d'experts sur les grippes qui ressemblent ici. Donc nous avons une longue histoire, une expérience en Algérie sur la riposte de l'Algérie à l'infection et la pandémie de H1N1.
comme dans les catastrophes sanitaires et les risques sanitaires, tout se superpose. M. Fourard et le ministère a tenu à ce qu'il nous appelle encore pour diriger ce comité d'experts et l'élargir, etc., selon la vue de notre ministère et des autorités supérieures du pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Expert quoi? Expert, personne n'a l'expérience de ça, donc même dans les pays les plus développés. Ce que nous faisons, c'est uniquement une bonne lecture bibliographique. Heureusement, à côté de la mondialisation qui nous a ramené ces risques, il y a aussi le côté positif de la mondialisation qui nous a ramené l'information de l'OMS, l'information des pays développés qui n'est plus secrète et qui peut aider les pays comme nous, les pays intermédiaires ou même les pays sous-développés. Que dire sur cette phase? C'est que notre pays a bien réagi, c'est le scientifique qui vous le dit. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous voyez que les hautes autorités du pays se sont alarmées avec 0 cas, même quelques cas. Il est difficile quand on a la charge de milliers, de centaines de pathologies dans le pays, de se consacrer à ce risque sanitaire nouveau, émergent, et seulement il doit développer chez nous, comme chez vous, l'information. Alors ce que je dois vous dire comme expert et comme expérience, nous tenons à vous. Nous tenons à vous parce que vous pouvez être très, très, très positif et très synergique avec l'aide de notre ministère. Donc l'information, vous n'avez plus le droit d'être ce que vous êtes en politique ou d'autres secteurs. Il s'agit d'un secteur et de la catastrophe. Et catastrophe, il y a derrière la catastrophe quelque chose de sacré, de subconscient, où on doit être tous solidaires. Et donc votre information, vous êtes une partie de soins, une partie des soins, une partie de la prévention. Vous êtes une partie importante. Parce que nous avons constaté que notre population, et l'Arabe, c'est comme ça, est inquiète. Voilà. Alors ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, rien ne vous est caché. C'était déjà la première des choses. Comme ce ministre, comme toujours, dans la transparence, l'information. À mon sens, comme expert, je me tairai, il faut éviter la désinformation ou ce qui risque d'être dangereux pour la population. Et je vois certaines chaînes, certaines presses, des choses on a le droit, la liberté d'expression s'arrête quand elle rentre. Nous sommes un domaine de catastrophe sanitaire, de risque de catastrophe. Et le ministère ne vous le cache pas, puisque chaque jour, il vous donne les cas précis. Voilà. Que de vous dire de cela? Essayez de ne pas faire peur, parce que, comme vous l'avez suivi tous, il faut pas être expert ou médecin pour le savoir. Vous voyez, c'est une pathologie qui, bon, c'est toujours grave de dire ça de la part d'un médecin, mais qui pratiquement, ne l'ont pas dire qu'elle est bénigne. Les cas graves, c'est les cas graves. Mais disons 2-3% de cas graves que nous avons l'habitude de prendre dans les grippes saisonnières, qui sont peut-être plus graves. Quand vous voyez qu'il y a des milliers de morts dont on ne vous parle pas, c'est devenu de la médecine de tous les jours, on ne vous en parle pas. Mais on vous parle du cas possible qui est hospitalisé, qui est enfermé et on en fait. C'est un peu normal, c'est un peu normal. Les pathologies émergentes appellent plus l'information. Et comme dirait l'autre, quand un berger perd une brebis de 100 brebis, il laisse les 99, il suit la brebis pour laisser les 99 au loup. Non, le secteur de la santé doit rester, ce n'est qu'un cas. Et voilà ce que je vis comme médecin, comme professeur, comme expérience, comme président. Nous avons passé une phase très difficile face à Hénin. Nous connaissons nos erreurs, nos fautes, tout ça. Nous allons les exposer à M. Fourard et à M. le ministre pour qu'on riposte mieux. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que mon pays, le vôtre, est un pays médian qui répond bien. Nous avons des structures, nous avons des médecins, vous avez vu quand même l'information. Il se peut que d'autres pays à égalité comme nous n'aient pas découvert. Nous avons un instituteur performant. Le fait de découvrir, c'est quand même positif. Je ne vais pas vous cacher l'État. Je suis professeur, j'étais chef de service des urgences de réanimation. Je connais l'insuffisance. Mais devant le défi, il faut qu'on soit tous
il est toujours très bon d'être ensemble dans cette possible épidémie. On risque de passer à la phase 3, tout est possible. Le ministère ne vous a rien caché, je pense. Ben, on fera avec. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Tout ce que je peux vous dire, c'est durant l'humanité, une société à risque nul est illusoire. Une société à risque zéro, c'est de la folie. Mais l'humanité, vous avez vu qu'on a gagné. Partez à la grippe espagnole, il y avait 20 millions de morts en Europe, 40 millions dans le monde. On ne l'a pas eu à China. Et donc, nous sommes plus armés que pour... Et ces circonstances relèvent, si on relève le défi dans le pays, ça va servir à d'autres pathologies. Parce que les règles qu'on édicte pour Corona, ce sont des règles qu'on édicte également pour la grippe saisonnière. L'hygiène, l'nqawa, l'adab, tarbiya, et tout ça est bon. L'infection nosocomiale dans les hôpitaux, c'est également la même chose. Le virus, il ne vient pas de Chine, il vient des entrailles de l'être humain. Et donc, tout ça, ça va nous apprendre, ça va nous faire apprendre. Vous, tout ce que je peux vous dire, et ça, mon expérience d'homme de terrain, c'est le journaliste est catastrophe. Il doit respecter, nous on a notre conseil de déontologie, d'éthique, vous devez respecter une certaine éthique et déontologie de l'information, c'est tout ce que je peux vous dire. La catastrophe, la liberté d'expression disparaît au profit de la liberté de servir le pays. C'est une catastrophe. On ne vous cache rien ici, là-bas, soyez utile. On peut gagner des ventes de journaux en donnant des informations, mais c'est mauvais, c'est non éthique. Il faut que vous soyez rassemblés autour du ministère, autour de la direction. Je vous promets, je pense, je les connais tous, je ne sais pas, on ne vous cache rien, on est ouvert, on connaît la situation du pays, on ne vous cache pas la riposte possible dans les structures de soins. Vous les voyez, les hôpitaux, il est difficile de prendre en charge tous les accidentés, tous les grippés, tout ça. On fait avec. Mais votre pays, le nôtre, est capable de, au moins, d'être honorable dans sa riposte. Je pense sincèrement que c'est un défi à prendre. Voilà, je m'excuse d'être lent. Merci, monsieur le professeur Guérénic. Et c'est vrai que, comme il a très bien souligné, dans cette phase, il faut qu'on soit tous unis. Le ministère a joué la transparence la plus totale. On a déclaré les premiers cas, on a déclaré les autres cas. S'il y a d'autres cas, on va les déclarer. Mais il faut qu'on soit unis et ne pas semer un vent de panique, etc. Donc là, nous sommes en train de gérer donc, les cas contacts. Donc nous essayons de capter le maximum de sujets contacts pour que ces cas ne se produisent pas ailleurs. Il faut savoir qu'il y a eu mardi un conseil interministériel dédié spécifiquement au coronavirus et nous avons donc reçu les instructions de M. le Président de la République à travers les instructions de M. le Premier ministre, donc qui a promis à ce que tous les moyens, qui a donné des instructions à ce que tous les moyens soient disponibles au niveau donc, du ministère de la Santé pour pouvoir riposter à ces cas. Et également a instruit les autres départements ministériels de travailler en coordination avec le ministère de la Santé. Voilà, donc je vais donner la parole à M. le directeur général de l'Institut national de la santé publique également pour vous donner son avis. السلام عليكم صباح الخير. أنا دابا نشكر عائلة الصحافة. أنا نشوف بلي كاين تحسن كبير. نظن بلي أنا حسينا بلي رانا فرقة واحدة والهدف واحد. c'est-à-dire حنا واش نطلب أنا تسمحوا لي نخاطب ثلاث أنواع من المواطنين. الأول أنتم الصحافة الدور تاعكم أنكم توعيو الشعب الجزائري أموال الوقاية سهلة هي وقاية كيما لا grippe saisonnière c'est la même chose. Ça voudrait dire les rudiments de la prévention
اللي لازم توعيو به الشعب الجزائري المواطنين باش نتفاداو فيروس كورونا. ثانيا نخاطب مهنيي الصحه. مهنيي الصحه نطلب منهم نشكرهم بس انا نشوفوا بلي المعهد الوطني للصحه العموميه راهو يلاحظ بلي كاين تحسن في لا بريزون شارج تاع المرضى تاع الجزائريين المواطنين. تحسن انا لاحظوه يعني انا سانسيرمون جو ريميرسي. Troisièmement, المواطنين انه il faut qu'ils respectent les règles de prévention et la règle la plus simple c'est le lavage des mains, le lavage fréquent des mains. ونقول لهم باللي الكمامات هذوك الكمامات اللي الانسان ما يكونش مريض ça ne sert à rien de les utiliser. الكمامات اللي بافيت الانسان اللي ما راهوش مريض ما لازمش يستعمل لي بافيت، يستعمل لافيت الكمامه يستعملها الانسان اللي يكون مريض باش ما يعديش الناس من ناحيه يعني لا غريب سيزونيير ولا باش الكورونا. C'est-à-dire que le plus important c'est de ne pas céder يعني à la panique باش نكونوا مسؤولين. ونشكركم. وحنا مع مدير العام مع الوطني للصحه العموميه والفرقه اللي تخدم معاه احنا رانا تحت الخدمه في اي وقت. صحفي حاب يتكلم حاب يجي للمعهد نو الغوسومون افيك بليزير. ما كاين حتى مشكل. الباب تاع المدير العام محلول والباب تاع التقنيين ومهنيي الصحه اللي في المعهد الوطني للصحه العموميه مفتوح. ونشكركم. On va prendre deux questions, parce que ce n'est pas un point de presse où on va débattre, etc. C'est juste pour vous donner au fur et à mesure un point de situation. Donc on aura dimanche un autre point de situation pour vous donner un peu s'il y aurait des cas pendant le week-end, aujourd'hui pendant le week-end. Donc on prend deux questions, madame. Le micro s'il vous plaît. Le micro. Je dis c'est pas un point de presse comme on avait l'habitude de faire au début où on répond à toutes les questions. C'est juste pour vous donner, tout le monde le fait de par le monde. C'est un point où on donne des statistiques. Donc on prend les deux questions à dos et on s'arrête. Parce qu'on a d'autres préoccupations également à régler. 2 secondes madame سيدتي. صباح الخير. صباح الرسم التلفزيون الجزائري. حتى نتفادى المعلومة المغلوطة لو توضحوا أكثر حتى احنا كإعلاميين نقدروا نأدوا الدور تاعنا بأكثر سهولة وأكثر وضوح. أولا ما هو الفرق بين حامل الفيروس والمصاب بكورونا؟ هل هناك فرق بين الاثنين؟ والحالات المسجلة يعني يقدر يكون فيها حالات أنها تشفى طبيعيا، كيف ذلك؟ أيضا عدد الإجراءات الوقائية الموجودة على مستوى المستشفيات، كاين حالات أخرى يمكن تكون موجودة في المجتمع، وكيف نستطيع أن نوعي أكثر يعني كدور الصحة وزارة الصحة حتى التوصل إلى هذه الحالات، وحتى المجتمع الدائر أو العائلة أو المجتمع اللي موجودين في دائرة المصاب بهذا الفيروس. وشكرا. يعني الحالات اللي عندنا احنا سي دي كا كونتاكت اللي كانوا بعلاقه مع الحالات الاولى اللي كانت يعني لي زالجيريين نو ريسورتيسون اللي جاوا من فرنسا كانوا ديجا حاملين الفيروس. يعني كي مشاو ils ont été confirmés بانهم داروا اعراض، كان عندهم اعراض عند عودتهم من الجزائر. ديجا كانوا ان انكوباسيون كي جاو ومشاو بان الاعراض عندهم، وكي بانوا الاعراض يعني تم استشفائهم تمت لا كونفيرماسيون يعني كي عند عودتهم الى فرنسا. وحنا دونك لا فامي تاعهم لي برومي كونتاكت تاعهم بروش تقدموا كي شافوا يعني المعلومه وكان عندهم معلومه بلي العائله تاعهم ils ont été confirmés en France، تقدموا على مستوى الوحدات البوفاريك، قالوا بلي حنا كان عندنا حنا من نفس العائله اللي راهي مصابه في فرنسا. وتم بدا التحقيق
يعني كان الاستشفاء تاعهم ils ont été confirmés ومن بعد جبنا كاع لي كونتاكت تاعهم بروش ولوانتان جبناهم على مستوى الوحدات الصحيه الاستشفائيه تاع بوفاريك والقطار وتم يعني الكشف عنهم وفعلا ظهروا انهم حاملين يعني ils ont été confirmés حاملين الفيروس ولكن ما كانوش عندهم اعراض لان لا شارج فيرال تاعهم elle n'était pas suffisante pour déclencher des symptômes. يعني كل الحالات هذو 16 الايطالي مشى يعني مشى لبلادو بقاو 16 الحالات هذو كونتاكت افيك لو كا اندكس تاع فرنسا ما عندهم واحد منهم ما عنده اعراض لان لا شارج فيرال تاعهم ضعيفه في الايام المقبله راح يعني ما تظهرش عليهم الاعراض حتى ولو بقاو في المستشفى. هذو هما يعني ما كانش حالات اخرى اون دور دو لا فامي حاليا فيه مراقبه فيه يعني ولكن الصعب اللي جانا هذه المشكله هو ان تزامن الكورونا والانفلونزا الموسميه يعني وكل يعني ولا ديفينيسيون دو كا ايت امبورطونت واحد اللي عنده يعني اعراض يعني اعراض نفسها الكورونا والانفلونزا يعني تتشابه ولكن واحد اللي عنده اعراض وما عندوش يعني نوسيون de contact avec un cas positif ou un voyage dans une zone où la transmission est active n'est pas un cas de suspect de coronavirus, c'est un cas de grippe. Donc c'est pour ça que votre rôle aussi, c'est de dire que tous les symptômes, c'est vrai même s'ils se ressemblent, mais s'il n'y a pas de notion de contact avec un cas confirmé ou la notion avec d'un voyage d'un pays où la transmission est active, il ne faut pas s'affoler. Donc ça ne peut être que de la grippe saisonnière. Donc là, le dispositif est mis en place, même si des fois, par excès, on prend en charge le cas, mais sinon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va répondre à votre question. Oui. هي كيف الانفلونزا الموسميه الحامل الفيروس ما راهوش يعني مش يعني بالتاكيد راح يكون عليه اعراض الكورونا يكون حامل الفيروس وما يقدرش وما يعملش ما يكونش عنده لي سيمبتوم. هذا هو الفرق بين حامل الفيروس والمريض بصح المرض اللي يجي الكورونا هو نفس الاعراض اللي يكونوا تاع انفلونزا موسميه. La preuve, c'est-à-dire quand quelqu'un se présente par exemple dans une structure de santé qui présente un syndrome grippal, احنا باش الاطباء تاعنا كيبريفيو معهد باستور يعمل تحاليل في اثنين وهذه مؤكده يعمل تحليل تاع الكورونا ويعمل تحليل تاع انفلونزا الموسميه وكانت تشوفي باغ اكزومبل هذوك حالات مشتبهه تلقاي بلي معظم اللي كانوا مشتبهين داروا هم كونفيرمي بور لا غريب سيزونيير ونيجاتيف بور الكورونا. نظن اون ا ريبوندو. باغ كونت كي تكلمتي على الوقايه قلنا الوقايه سامبل ومام وزاره المديريه العامه للوقايه عملت دي زافيش سي يعني حوايج سهلين. انا ناكد على حاجه اولا غسل اليدين. Il faut augmenter la fréquence du lavage des mains. هذا هو الوقايه الكبيره avec du savon liquide ولا du savon ولا كاين une solution hydroalcoolique معليش يزيد لا سوليسيون بصح الاساس انه يغسل يديه عده مرات بالصابون. نيفيتيو نوتيليزيو المنشفه تاع ميم في المنزل. on peut utiliser du jetable يعني une serviette en jetable يغسل ويرمي. ثانيا الانسان يحب يعطس يوتيليزي الكود تاعو يعطس هنا. ورابعا الكمامات هذوك يعني نعاود جو ريتير نو سيرف ا ريان. اللي ما يكونش انسان ما يكونش مريض والله غير مشكل. هما حتى في الدول الاجنبيه متقدمه يسو سون ريتروفي افيك دي سيتوياسيون وين هذوك لي بابيت اون يوتيليزي نهار باش يسحقوهم ما يسيبوهمش. دونك الانسان اللي يكون عادي يعني ما عنده حتى مشكل ما يهمش ما يديرش الكمامه. اللي يدير الكمامه اللي يكون عنده اعراض انفلونزا موسميه يدير الاخر باش ما يعديش الناس. Voilà, je pense qu'on a répondu à votre question. La dernière question, la dernière question de Madame Radio.
C'est juste pour répondre, un complément d'information par rapport à ce qu'il vient de donner le professeur Rahel. C'est juste de faire la différence. En fait, quand on dit importeur, donc il peut, importeur, il est porteur, c'est-à-dire que quand on fait un examen biologique au laboratoire, on trouve qu'il a le virus. Par contre, quand on fait la différence entre un porteur et un malade, ça veut dire le malade, il a la maladie. Ça veut dire qu'il a développé des signes. Marad ou hamil le virus. C'est ça la différence entre les deux. Juste un complément. Merci. هادو يعني ال 16 حاله اللي سجلناها على مستوى العائله هذه سي دي بورتور سان حاملين الفيروس ولكن ما داروش يعني الاعراض تاع المرض هذه. ولكن انا حبيت نقول في اون دور دو لا فامي هذه اليقظه يعني موجوده على كل مصالح الصحه على مستوى 48 ولايه، ولكن ايضا على مستوى نقاط العبور الدوليه، يعني المطارات والميناء لي بور ولا لي بور تيرست اليقظه موجوده. وعندنا يعني دو طون زون طون دي كا سوسبي، ولكن ولا عنده علاقه مع يعني avec un voyage ولا il vient d'un pays où la transmission est active, il est pris en charge. Donc et c'est possible que nous ayons aussi donc des cas d'étrangers ou là venant de pays où la transmission est active qui peuvent être confirmés dans les jours ou les mois qui viendront. Donc on n'est pas on vit dans un monde où la globalisation est là, où les voyages sont présents, où nous recevons des centaines et des centaines d'étrangers qui viennent de pays où la transmission est active. Et donc on peut être amené à confirmer d'autres cas également, tout est possible. Donc la situation, vous la voyez dans le monde, elle est active, la transmission est active, elle est présente dans tous les pays, dans plus de 60 pays actuellement en des cas. Nos pays voisins du Maghreb ont également notifié des cas, donc le danger est toujours présent. Donc effectivement, il ne faut pas paniquer parce qu'il y a de la grippe concomitante pendant cette période. Nous sommes en pleine période active de grippe. Nos patients, nos compatriotes peuvent se faire vacciner encore contre la grippe. C'est possible, le vaccin existe au niveau des structures de santé, il est gratuit. Ils peuvent se faire vacciner, mais il ne faut pas paniquer également. Donc comme l'ont précisé mes aînés, donc il faut des mesures d'hygiène, que ce soit la grippe ou autre chose ou autre pathologie virale, l'hygiène est primordiale. Voilà, donc on prend la dernière question, parce que c'est pas, comme je le dis, c'est pas un point où on va répondre à toutes questions, c'est un point qui est destiné, comme le font beaucoup de pays, de donner la situation. À chaque fois qu'il y a des cas, nous le faisons en toute transparence, nous le déclarons, parce qu'on est obligé de déclarer, parce que c'est un problème mondial, on est liés par tous les pays sont liés par le règlement sanitaire international qui impose de déclarer pour ne pas qu'il y ait une propagation méconnue et qui peut avoir des conséquences catastrophiques. On prend une dernière question. Et donc, le dimanche et probablement le mercredi ou le jeudi seront donc 2 jours par semaine où nous rencontrons avec vous, en plus des communiqués qui sont quotidiens pour vous donner toute l'information qu'il faut en toute transparence. Une dernière question, oui. Monsieur Chimèche n'aura pas de questions parce qu'il a déjà donc posé beaucoup de questions pendant la semaine. Micro pour madame. Merci. Karim Ashtodah من قناة نميديا. Monsieur Forar, s'il vous plaît, nous rappeler le nombre de personnes اللي راهم sous surveillance, يعني راهم تحت المراقبة. واسكو vous pensez يعني عدد الأسرة اللي راهم الاحتياط يقدروا يكفيوا للحالات في حالة ما ارتفعت عدد الحالات المشتبه فيها. ما dernière question sur هل هناك تنسيق ما بينكم وبين وزارة التربية ممكن ولا وزارة التعليم العالي الاثنين لأجل يعني فرق مراقبة ولا احترازية للمؤسسات التربوية؟ واخر سؤال، يعني هناك يعني اخبار تقول انه هناك سفينه رايحه جايه ايطاليه
كيفاش يعني رايحه جايه من ايطاليا، كيفاش رايحين تتصرفوا مع هذا لو كا؟ اسكو رايحين يخضعوا الناس اللي جايين فيها المسافرين للكشف في حاله ما اكتشاف يعني حاله ولا حالتين؟ هل سيتم حجر هذه السفينه؟ شكرا. يعني كما في الاول كي بدات الحالات جايه، يعني معظمها كانت حالات مسجله على مستوى الصين الشعبيه، كان يعني جهاز مخصص على مستوى المطارات ما يخص كل الرحلات اللي جايه من الصين. ولكن شفنا بلي من بعد كل البلدان يعني تقاست، وحاليا كل الرحلات اللي جايه من كل البلدان يعني tous les vols internationaux sont soumis à un contrôle au niveau des postes de contrôle sanitaire aux frontières. منها الموانئ ايضا فيما يخص الباخرات، بحيث كل باخره اللي جايه يعني من بلد يعني مشتبه يعني فيه يعني la transmission active du coronavirus, ils sont également soumis au contrôle aux frontières. Également au niveau des postes frontaliers, que ce soit donc avec la Tunisie principalement qui ont également des cas. Donc il y a le contrôle, il se fait à tous les niveaux, au niveau international. C'est vrai que c'est difficile. Bon, on peut avoir, vous savez très bien que le contrôle, donc quand il n'y a pas de symptômes, le sujet peut être en incubation, mais également أنا حبيت نشكر كل المهنيين الصحة على مستوى كل المؤسسات للنضج تاعهم يعني، وهما اللي راهم يعني au niveau en première ligne et qui ont toute vraiment l'expérience pour pouvoir détecter. Et ça se fait actuellement où tout cas qui présente des symptômes qui est en relation avec un voyage ou un séjour en zone où il y a une transmission active est rapidement capté. Donc, sauf vraiment gros problème où il peut passer, mais tous les cas actuellement qui ont de près ou de loin une relation avec le coronavirus sont captés au niveau de nos structures de santé et pris en charge et prélevés et les prélèvements transmis à temps au niveau de l'Institut Pasteur. Vraiment, il y a un suivi régulier de toutes les équipes de santé au niveau local. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, l'Yom l'Ahad, pour vous donner la situation complète. Mais même en attendant, vous aurez le communiqué aujourd'hui, vous aurez le communiqué du vendredi et vous aurez également le communiqué du samedi. Donc, tous les jours. Les cas confirmés, les 16 cas confirmés sont suivis au niveau de l'Qattar et au niveau de Boufarik jusqu'à ce qu'ils guérissent. Et avant de sortir, ils seront soumis à un prélèvement de contrôle pour être sûr qu'ils sont négatifs pour sortir. Et tous les cas contacts sont également en train d'être suivis de manière rigoureuse, de manière à ce que personne ne puisse échapper au dispositif que nous avons mis en place. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous. Donc il n'y aura pas d'autres déclarations aujourd'hui par rapport à la presse. Donc c'est juste un point de situation. Merci beaucoup. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا